गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप जोशू यूटिलिटी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स बनेनु शू रिलेशन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी केवी होय तो कॉम्प्लेक्स केवू बनी सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D सीरीज मतलब के 3D सीरीज है डी ऑर्बिटल में आवतुं होय ई एलिमेंट कैन बी स्टडीड यूजिंग मैग्नेटिक मोमेंट value of corresponding compound, for example NiCN4-2 and NiCl4-2 both have Ni+2 બંને માં કેવા આયન થશે તો કે આમાં Ni+2 થશે અને આમાં Ni+2 થશે। બંનેનો ચાર્જ કેવો આવશે Ni+2। આયન વિથ Ml4 બંને કેવા છે Ml4 મેટલ 1 છે અને લિગાન્ડ કેટલા છે 4 मतलब કે શું કહી શકાય Ml4 અને કેવું કહેવાય ટેટ્રાહાઇડ્રલ કોમ્પ્લેક્સ। ઇન Ml4 કોમ્પ્લેક્સ પોસિબલ જીઓમેટ્રી મે બી સ્ક્વેર પ્લાનર કાં તો સ્ક્વેર પ્લાનર બની શકે અથવા ટેટ્રાહાઇડ્રલ sp3 બની શકે। ઇન બોથ ધ કમ્પાઉન્ડ Ni+2 હેઝ સિમિલર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન they may reside in the d orbital in two different way as follow। इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ने तमारे गोठवा होय तो नीचे ने बे प्रक्रिया एनआई ना जे इलेक्ट्रॉन छे एने गोठवानी मेथड नीचे बे मेथड प्रमाणे आपेला छे। तो कई कई छे आपणे केवी रीते गोठवा छे जोई। शुं कर्युं छे एने तो के पहेला तो आपणे एनी इलेक्ट्रॉन रचना खबर होवी जोईए। आनी इलेक्ट्रॉन रचना खरेखर शुं थाय आर्गोन कम्प्लीट 3d8 4s2 आवे पण आ +2 आप्या छे एमांथी शुं करवाना होय बे बाद करवाना होय पण बे शेमांथी बाद करशो डी मांथी के एस मांथी तो के जेनी ऑर्बिટલની એનર્જી લેવલ ઓછું હોય એમાંથી। તો આપણને ખબર છે કે શેનું ઓછું છે તો કે એસ વાળાનું ઓછું છે એટલે એમાંથી આપણે બે ને શું કરશું બાદ કરશું માટે 4s શું લખ્યું છે 0 લખ્યું છે। તો બંનેની ઇલેક્ટ્રોન રચના સેમ આવશે પણ ગોઠવણી કેવી આપેલી છે જુદી જુદી આપેલી છે। અહીંયા તમને 6 ઇલેક્ટ્રોન દેખાડ્યા છે અને અહીંયા 8 मतलब कि अहींया केवुं बनशे sp3 अने अहींया शुं बनशे dsp2। बाकीना बे इलेक्ट्रॉन आमां छे ए क्यां जोइंट थशे तो के जे तमारुं लिगांड हशे ए लिगांड साथे शुं करशे डोनेट करशे जेथी करीने अहींया केटला इलेक्ट्रॉन छे 6 इलेक्ट्रॉन आपेला छे। ज्यारे बीजा केसमां एवुं नथी करता। बीजा केसमां कई रीते बतावे छे तो के 4 इलेक्ट्रॉननी फिलअप लाइन थई जाय छे। शुं काम एवुं ने आमां केम एवुं ने आमां केम एवुं तो तमने खबर है एक हाई फील्ड थी अने एक केवी हती लोअर फील्ड थी। तो ज्यारे तमे कन्सिडर करवा जाओ तो हाई स्पिन अने लोअर स्पिन तो आ शेमां आवे छे हाई स्पिन में आवे छे अने आ शेमां आवे छे लो स्पिन में आवे छे जेथी करीने आमां अनपेड इलेक्ट्रॉन छे ज्यारे आमां कोई पण जातना अनपेड इलेक्ट्रॉन छे नहीं। तो आपणे एक वखत जोई नीचे लखाण आपेलुं छे Arrangement of 8 electron in splitting d level may be defined as a free high spin or spin paired low spin। मतलब के बे रीते बताव्युं छे कि हाई स्पिन अने लो स्पिन। All 5 d orbital are occupied with 2 unpaired electron which may give magnetic moment mu is equal to 2.83। मतलब के केस 1 माटे કેટલા અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યા છે તો કે 2। તમે જ્યારે એ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કાઉન્ટ કરશો ત્યારે કેટલી આવે છે म्यू इज इक्वल टू 2.83। કેવી રીતે કાઉન્ટ કરશો તો કે ઓલા સૂત્રથી n કૌંસમાં n+2 વાળા જે ફોર્મ્યુલા હતું म्यू इज इक्वल टू એનાથી કાઉન્ટ કરો એટલે 2.83 તમને મળશે। પણ કેસ 2 માં एक्सप्लेन ધેટ ઓલ ઇલેક્ટ્રોન આર પેર્ડ બધાય કેવા ગોઠવેલા છે પેરમાં તો म्यू इज इक्वल टू કેવા આવશે 0 આવશે। તમે કન્ફ્યુઝ થાશો ક્યાં કે અહીંયા 8 ઇલેક્ટ્રોન આપેલા છે અહીંયા 8 આપેલા છે તો ગોઠવણી અહીંયા તો 8 ની થાય છે પણ અહીંયા થાતી નથી। પણ એની અરેન્જમેન્ટ એવી રીતે કરેલી છે કે બે ઇલેક્ટ્રોન લિગાન્ડ ફિલ્ડ પાસે છે અને બાકીના મેટલ ફિલ્ડ પાસે છે તો એમાં અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન રહેશે જ્યારે આમાં કોઈ પણ જાતના અનપેડ છે નહીં। તો આ કેવી સ્પિન થશે તો કે હાઈ સ્પિન લો સ્પિન અને આ કેવી સ્પિન છે તો કે હાઈ સ્પિન છે। मतलब कि आमा म्यू इज इक्वल टू 2.83 आवशे ने आमा म्यू इज इक्वल टू 0 आवशे। प्रेक्टिकल मैग्नेटिक मोमेंट NiCl4 इज 2.80 मतलब पेलानुं शुं दर्शावेलुं छे NiCl4 माटे
બીજાનું શેના માટે દર્શાવેલું છે 8.0 લાઇક કેસ 1. કેસ 1માં જે આવ્યું NiCl4 માટે છે. The arrangement of case 1 is available for outer orbital 4s4p bond formation. Thus, the NiCl4 is a tetrahedral high-spin complex or outer orbital in with paramagnetic nature. અને એનો નેચર પણ કેવો છે? પેરામેગ્નેટિક. કારણ કે મેં કીધું હતું કે જેમાં અનપેઇડ ઇલેક્ટ્રોન હોય એ પેરામેગ્નેટિક અને જેમાં અનપેઇડ ઇલેક્ટ્રોન ન હોય એ કેવા થાય? ડાયામેગ્નેટિક થશે. તો આ પેલું જે દર્શાવ્યો કેસ એ પેરામેગ્નેટિક છે અને બીજો દર્શાવ્યો એ ડાયામેગ્નેટિક છે. એકોર્ડિંગ ટુ CFT મતલબ CFTના નિયમ પ્રમાણે ઇટ્સ ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન સ્પ્લિટિંગ ઇઝ E4T2G4 અને પેરિંગ એનર્જી કેવી છે? વધારે. આ કેવી રીતે એવું? એ શું પહેલાં આપણે દર્શાવવાનું હતું? ડીની જ્યારે વાત થતી હોય D8 આપણે દર્શાવવાના છે. ડીમાં કેટલી ઓર્બિટલ હોય? તો કે 5. અને અત્યારે આપણી પાસે શું છે? ટેટ્રાહાઇડ્રલ છે. NiCl4 છે ને, તો 4 લિગાન્ડ છે એટલે ટેટ્રાહાઇડ્રલ. તો ટેટ્રાહાઇડ્રલમાં ઉપર શું આવશે? તો કે T2G અને નીચે શું આવશે? EG. તો EGમાં કેટલી ઓર્બિટલ હતી? 2 જ ઓર્બિટલ હતી. T2Gમાં કેટલી હતી? તો કે 3. હવે તમે જ્યારે એન્ટર કરવા જાઓ છો ત્યારે સ્પિન પાછી કેવી કીધી છે? તો કે હાઈ સ્પિન કીધી છે. તો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા, એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા. પીની એનર્જી કેવી છે? વધારે છે. મતલબ કે એમાં પેરિંગ થશે નહીં. પહેલાં કેવું થશે? અનપેડ. તો આ ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, વળી છઠ્ઠો, સાતમો. તો 2 જ ઇલેક્ટ્રોન કેવા થયા? પેર બન્યા. માટે એ કેવું છે? પેરિંગ એનર્જી વધારે છે અને આ સ્પિન કેવી છે? એની હાઈ સ્પિન હોવાથી કેવું છે? કન્સિડર થાય છે તો કે પેરામેગ્નેટિક છે. ફરીથી એક વખત સમજી લ્યો આ શેના માટે દર્શાવ્યું છે? અહીંયા એક ભૂલ છે, 5 આવે ઓર્બિટલ દર્શાવી લેજો. બરોબર, 5માં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે તમારા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા? 7. અને અહીંયા પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. આ આખું તમારું મિસ્ટેક વાળું છે. 1 મિનિટ સુધારી લેજો. આ જે 4 ઓર્બિટલ છે એ 4 નહીં, કેટલી ઓર્બિટલ હોય? ડીની 5 ઓર્બિટલ હોય. ક્યારે ખબર પડે ભૂલ છે કે શું? તો તમે જ્યારે ડીની ઓર્બિટલ ડ્રો કરવા જાઓ ત્યારે 5 ડીની ઓર્બિટલ કેવું છે? તો કે ટેટ્રાહાઇડ્રલ છે. તો T2G ઉપર અને EG નીચે. તો અહીંયા ડ્રો કરવા જાઓ ત્યારે 2 ઓર્બિટલ, અહીંયા 3 ઓર્બિટલ. હવે સ્પિન કેવી છે? હાઈ છે કે લો? તો લિગાન્ડ જ્યારે સ્ટ્રોંગ હોય ત્યારે ફિલ્ડ કેવી આવશે? લો સ્પિન. અને લિગાન્ડ જ્યારે વીક હોય ત્યારે સ્પિન કેવી આવશે? હાઈ. બંને કેવું છે? ઉલટું. સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ તો વીક ફિલ્ડ, વીક લિગાન્ડ તો સ્ટ્રોંગ ફિલ્ડ. તો અહીંયા આપણે શું દર્શાવેલું છે? તો કે NiCl4. તો NiCl4 જે દર્શાવેલું છે એ કેવું છે? ટેટ્રાહાઇડ્રલ. અને Cl સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ છે કે વીક? આપણે આગળ સિરીઝ હતી એમાં યાદ રાખવાનું મેં કીધું હતું. એ યાદ રાખવાનું, એના ઉપરથી ખબર પડશે કે લિગાન્ડ સ્ટ્રોંગ છે કે ફિલ્ડ વીક. આગળ આપણે જોયું હતું કે હાઈ સ્પિન છે કે લો સ્પિન, એમાં જ કન્સિડર કરી લેતા હતા. પણ હવે એ કેમ નક્કી કરવું કે હાઈ સ્પિન છે કે લો સ્પિન? તો એ શેના ઉપરથી નક્કી થાય? તમને આપેલા કમ્પાઉન્ડ ઉપરથી. તો જ્યારે કમ્પાઉન્ડનો લિગાન્ડ વીક હશે ત્યારે ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ, ઉલટા સુલટું. વીક લિગાન્ડ તો ફિલ્ડ સ્ટ્રોંગ અને સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ તો ફિલ્ડ વીક. તો અત્યારે આપણી પાસે કેવી છે? લિગાન્ડ કેવો છે? વીક. તો લિગાન્ડ ફિલ્ડ કેવી આવશે? સ્ટ્રોંગ. મતલબ કે હાઈ સ્પિન આવશે. લિગાન્ડ આપણી પાસે વીક છે તો ફિલ્ડ કેવી આવશે? હાઈ સ્પિન. અને હાઈ સ્પિનમાં આપણને ખબર છે પેરિંગ એનર્જી કેવી હોય? વધારે હોય. મતલબ પેરિંગ એનર્જી વધારે છે તો આપણી ઓર્બિટલમાં શું બનશે નહીં? તો કે જે તમારું પેરિંગ થાય એ પેરિંગ નહીં, પહેલાં પૂરેપૂરા ભરી દો પછી વધે તો પેરિંગ થાય. તો આપણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 8. તો એક આમાં ભર્યો, એક આમાં, એક આમાં, એક આમાં, એક આમાં. કેટલા વપરાણા? 5, 6, 7 અને 8. તો હવે આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જાય તો E અને T2G. પહેલાં જે નીચે હોય એ નીચેનું, પહેલાં EG નીચે છે એટલે નીચે EG અને T. તો આપણે શું છે? E અને T. ટેટ્રાહાઇડ્રલ માટે છે એટલે G વપરાતો નથી. યાદ રાખજો, ઓક્ટાહાઇડ્રલમાં G વપરાય છે કે EG ને T2G. ટેટ્રાહાઇડ્રલમાં ખાલી E અને T જ, G નહીં. E અને T2 જે છે એમાં ઓર્બિટલ ભરવું હોય તો આમાં કેટલા છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન, માથે 4. આમાં કેટલા છે? 4. તો માથે 4. થઈ ગઈ આ ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણી. કમ્પ્લીટ.
તો હવે આમાં શું ભૂલ હતી? તો કે જે ઓર્બિટલમાં ભર્યા હતા પહેલામાં 2, બીજામાં 2, ત્રીજામાં કેવા છે 2, અને આમાં 1 અને આમાં 1. તો આટલું સુધારી લેજો, તમારી ભૂલ છે એ, બરોબર. હવે એના પછીનું શું કીધું? તો કે અહીંયા જે આપેલું છે 2.83 નહીં, કારણ કે આપણી પાસે ઇલેક્ટ્રોન અનપેડ ના, એ તો બરોબર જ છે. ચાલો 2.83 અને પ્રેક્ટિકલી કાઉન્ટ કરવા જાવ ત્યારે કેટલું મળે છે? 2.80 મળે છે. તો આ આખું શેના માટે હતું? પહેલા કેસ માટે હતું, અને એ શું થઈ ગયું? કમ્પ્લીટ. હવે આપણે શું જોવાનું છે? બીજા કેસ માટે, કે જે તમને આ આપેલું છે એના માટે કાઉન્ટ કરો ત્યારે શું આવશે? તો કે પ્રેક્ટિકલી NiCN4, તો NiCN4 નું જ્યારે તમે કાઉન્ટ કરવા જઈશો ત્યારે તમને શું મળે છે? કેવો લિગાન્ડ છે? જોવા જાવ તો સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ છે. તો સ્પિન કેવી આવશે? લો, બને ઉલટા સુલટું. લો સ્પિન છે મતલબ પેરિંગ એનર્જી પણ કેવી હશે? ઓછી હશે, ને ઓલી એનર્જીનો ગેપ છે એ વધારે હશે. હવે તમે એનો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા જાવ ત્યારે 5 ઓર્બિટલ ઉપર અને નીચે કેવું છે? તો કે 4 વાળું. તો T2G ટેટ્રાહાઇડ્રલમાં, સોરી G નું આવે ટેટ્રાહાઇડ્રલમાં, T2 ઉપર અને E નીચે, Eમાં 2 ઓર્બિટલ, T2Gમાં 3 ઓર્બિટલ. ઇલેક્ટ્રોન ફિલઅપ કરવા જાવ ત્યારે 1, 2. હવે કેવી સ્પિન છે? લો સ્પિન. તો લો સ્પિનમાં આપણે શું બનાવશું? પેરિંગ એનર્જી ઓછી છે તો પેર બનાવશું. 4 ભરાઈ ગયા. હવે 5, 6, 7 અને 8. આપણે સોરી અહીંયા બધા નથી ભરી દેવાના. શું છે? પેર બનાવતું જવાનું છે. તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થયા? 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરાઈ ગયા, પણ કેવા? પેરિંગમાં. શું કામ? લો સ્પિન હોવાથી આપણે કેવું બનાવશું? પેરિંગ બનાવશું. અને પેરિંગ બનાવી ત્યારે બધીમાં પેર બની ગઈ. જો 9 ઇલેક્ટ્રોનો તો આપણે અહીંયા એક ભરવો પડે, જ્યારે અત્યારે કોઈ ભરવાનો કેસ થતો નથી. તો ધેટ્સ વાય એ કેવું થઈ જાય છે? પેરિંગ એનર્જી 0 છે, એટલે એ શેમાં ગણાય છે? ડાયામેગ્નેટિકમાં, કારણ કે એક પણ અનપેડ ઇલેક્ટ્રોન છે નહીં. તો અહીંયા શું લખેલું છે? કે CN4 practically mu is equal to 0, compound is a diamagnetic. Case 2, all electron forced paired on a one inner 3D orbital become the orbital bond formation. This type of arrangement is given DsP2. જ્યારે mu is equal to 0 હોય ત્યારે કેવું હાઇબ્રિડાઇઝેશન આવે? તો કે DsP2. ધ કમ્પેરિઝન ઓફ બોથ કેસ, બંને કેસમાં કમ્પેરિઝન કરવા જાવ તો અલગ અલગ શું કામ છે? અલગ અલગ શું કામ છે? અલગ અલગ હોવાનું એક જ રીઝન છે કે એમાં Cl હતું ને એકમાં Cn હોવાથી બંને કેવા છે? જુદા જુદા છે. બીકોઝ ઓફ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ અને વીક લિગાન્ડ. શું કામ જુદા જુદા છે? તો કે એકમાં સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ હતો, ડેલ્ટા વેલ્યુ એની કેવી હતી? વધારે હતી, પેરિંગ એનર્જી વધારે હતી, અને ડેલ્ટા octahedral must be possible to formula 2 spin complex in a orbital complex NiCN4. મતલબ બંનેમાં લિગાન્ડ જુદા જુદા હોવાથી બંનેની કેવી ફિલ્ડ પણ કેવી હતી? જુદી જુદી. અને એક સેમ બીજો કેસ આપેલો છે, કયો? એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો છે. FeCN6 અને FeF6. મતલબ કેનો તો કોઈ મિનિંગ નથી રહેતો. તો જ્યારે તમે આનું કાઉન્ટ કરવા જાશો ત્યારે તમને શું જોવા મળશે? તો કે બંને કેવા છે? Ml6, એક મેટલ છે Fe, અને L6. બંનેમાં મેટલ કેવી છે? સેમ છે. બંને મેટલ સેમ છે, અને લિગાન્ડ બંનેમાં કેવા છે? જુદા જુદા. Ml6 મતલબ ઓક્ટાહાઇડ્રલ આવશે, અને Cn કેવું છે? સ્ટ્રોંગ છે, અને F કેવું છે? વીક છે. આપણને સિરીઝ યાદ હોવી જોઈએ તો જ આમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થાય. તો Cn કેવું છે? સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ ફિલ્ડ, ને F કેવું છે? વીક લિગાન્ડ ફિલ્ડ છે. હવે જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રોન ભરવા જાશો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન કેવી રીતે ભરાશે? તો કે જ્યારે તમે ઇલેક્ટ્રોન ભરવા જાવ ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ ફિલ્ડ છે તો એની કેવી આવશે? લો સ્પિન આવશે. અને વીક લિગાન્ડ ફિલ્ડ છે એમાં કેવી સ્પિન આવશે? હાઈ સ્પિન. તો આમાં પેરિંગ થશે, આમાં પેરિંગ થશે નહીં. મતલબ કે સ્ટ્રોંગ લિગાન્ડ ફિલ્ડમાં પેરિંગ થાય તો એ કેવું બની જશે? mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, કારણ કે બધી પેર હશે. વીક લિગાન્ડ ફિલ્ડમાં mu ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? કોઈ પણ વેલ્યુ આવી શકે, 1 થી માંડીને 9 સુધીની.
તો આ એક તમારું શું આવશે, એકમાં sp2 આવશે, sp3 અને sp3d આવશે, એકમાં sp3d2 આવશે. એવી રીતે તમે d1 2 3 4 5 કોઈની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ કાઉન્ટ કરી શકો. બટ તમે નોટ પ્રિડિક્ટ હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને સ્ટ્રક્ચર, એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કેવું છે અને સ્ટ્રક્ચર કેવું છે એ કાઉન્ટ કરી શકો નહીં. CFT થી ખાલી તમે શું કાઉન્ટ કરી શકો, હાઈ સ્પિન છે, લો સ્પિન છે અને એની ડાયામેગ્નેટિક મોમેન્ટ કેટલી આવશે એટલું જ કાઉન્ટ થાય. બાકીનું આગળનું તમે એનું સ્ટ્રક્ચર ન જાણી શકો અને એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન ન જાણી શકો. એ તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવું પડે. હાઇબ્રિડાઇઝેશન અને સ્ટ્રક્ચર જાણવું હોય તો કઈ મેથડથી જાણી શકાય, તો કે તમારે આવતું મોલેક્યુલર ઓર્બિટલ થિયરી અથવા તો વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. આ બધી શેના માટે આવતી, કમ્પાઉન્ડનું સ્ટ્રક્ચર કેવું છે અને એનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન કેવું છે એ જાણવા માટે આગળ આવતું. પણ અત્યારે આપણે ખાલી શું ફાઇન્ડ કરશું, મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલી વેલ્યુ આવે એ જ આપણે કન્સિડર કરવાનું છે. તો અહીંયા તમારો ટોપિક આજનો પૂરો થાય છે. કાલથી નવો ટોપિક ચાલુ કરીશું.